Yes. Good morning, all. My name is Gumri Chandra Sen, and we are trying to understand here chapter number second. Clear? ज्या लोकांसाठी आपण रिव्हिजन घेतोय ती लोकच गायब असतात, ते वाईट आहे जास्त. Right. So previous lecture we discussed to the module 1, means that is chapter 1. In the chapter 1 we are trying to understand what is meant by microeconomics, and then also we learn to the macroeconomics. Both concept is understand in the previous lecture. Today lecture we start to the revision in second chapter. Name of chapter is money. Yes, tell me what about the money. Yes, my dear students, can you share your knowledge about the money? Hmm? Yes, please. Bola. Little bit knowledge about money or totally unknown? आणि जरा वेळेमध्ये यायला शिका जरा. येस, इन्स्ट्रक्शन फॉर ऑल. 8:35 ला लिंक दिली आहे, म्हणजे सर 5% रेडी आहे. आपण काय कुठली PM नाही आहोत. लेट यायला नेहमीच, आणि ठरलेल्या केसेस लेट असतात परत परत. सो नो नीड अगेन आय थिंक शाउटिंग अबाउट दॅट सेम मोमेंट. Yes, Nimisha, money is an essential commodity that help run your life. Very good, Nimisha. Okay, so last lecture already we learned that money means what generally? Right, it is a different goods and services consumed. Yes, they also replying about money. Money, that form of commodity having a physical property to be adopted market participants a medium of exchange. This is called a money, which already learn in introductory and also in the topic. Right. There is also one more important thing is that here goods and services is a common measure that can be do the through. It is generally is a medium of exchange, or we can say the general acceptability. In short, money explained by Professor Dennis Robertson. Money, anything which widely accepted in payments of goods or an discharge of other kinds of business obligations. Clear? So in short is money here, most important thing is that widely accepted, which can be said by Professor Robertson in his definition. They are the trying that very simply language they explain to here, accepted payments for goods or discharge about the kinds of business obligations. Clear? So yes, on your screen that picture is symbolized their deal one with another, right? So you know very well that picture is shows the barter system. Clear? Where deal with one commodity with another commodity, means there is no issue of the money. So it indicates exchange of goods with goods and services. Clear? So that is called barter system. म्हणूनच त्याला barter system आपण म्हटलेला आहे. Right? Where can be the shows exchange rice with cloth, or whether you see the screen books with banana, that oven with chicken. Clear? That earth with some bowl. So everyone have deal with here one with another commodity. प्रत्येकाची डीलिंग एका बरोबर दुसऱ्या कमोडिटीची डीलिंग ही सुरू आहे. क्लिअर? त्यालाच आपण बार्टर सिस्टम म्हणतो. राईट? So now we see the barter system, some difficulties.
What is the difficulties under seen barter system? Yes, please. झालेला आहे, बोलायला काही हरकत नाहीये तसं. Yes, my friends. Yes, double common of measures. Okay. Indivisibility, okay. Difficulty of storage, okay. So you little bit all is know that. Yes. Clear? Alam Mashe, yes. Muktumbi is replying. Yes, yes, yes. Yes, absolutely right. Yes, problem of marketing, defer payment. Yes, absolutely right. You are giving most of them all answers. So now see our screen. There is a first difficulty, lack of double coincidence of wants. Clear? So whether we deal with one with another commodity. Clear? आपण जर इथे डीलिंग बघितलं एका कमोडिटीचं दुसऱ्या कमोडिटी बरोबरचं. Yes, absolutely. This is a गुड. येस, मागाशी झाले मूड मॉनिटरिंग करून मध्ये सूचना दिल्या, संख्या बऱ्यापैकी उपस्थित होती म्हणून. तर आपण याच्याबद्दल बोलत होतो, लॅक ऑफ डबल कोइन्सिडन्स ऑफ वॉन्ट्स अंडर द बार्टर सिस्टम. दॅट लॅक ऑफ डबल कोइन्सिडन्स ऑफ वॉन्ट्स, that one major limitations of barter system for the instance of A person has cloth and B has a person to the rice. So at the moment on your screen here it shows the apple and the wheat, right? So दोघांच्या गरजा सेम असतील तरच ठीक आहे, नाहीतर वेगवेगळे असतील तर हे बार्टर सिस्टीम सक्सेस होणार नाही, ही त्याची लिमिटेशन आहे. कॉमन मेजर व्हॅल्यू इथे बघा, आता एक लिक्विड फॉर्म मध्ये आणि एक हार्ड फॉर्म मध्ये आहे. क्लिअर? देयर इज नो स्टँडर्ड युनिट टू द account on determine the commodities. Clear? On your screen it shows that one is a milk and one is a rice. So one is liquid form, एक liquid form है and दूसरा durable form है. Next है difficulty to storage of the goods. आता हे सगळं व्हेजिटेबल्स हे सगळे बघा, आपण स्टोरेज नाही करू शकत लॉंग टर्म, तुमच्या स्क्रीन वरती आहे. आणि बार्टर सिस्टीम मध्ये मी म्हणलो माझे ऍपल मला हे आता समजा टोमॅटो दिले, मला आहे तसे माझे टोमॅटो दो म्हणतो, नंतर म्हणता मिळतील का? तसं नाही मिळणार, ते खराब तर झालेलेच असतील, कन्झम्पशन झालं असेल, याचं स्टोरेज कसं करणार? क्लिअर? नेक्स्ट डिफिकल्टी, प्रॉब्लेम ऑफ इनविजिबिलिटी. फर्स्ट ट्राय टू अंडरस्टँड इनविजिबिलिटी मीन्स व्हॉट. इन बार्टर सिस्टम that inconvenient dividables house, whatever have shown our screen, right? See into the small parts, so it was difficult to fix propose one commodity in exchange to the another commodity. Clear? इथे बघा आता स्क्रीन वरती दाखवलंय, त्या गोटला आपण सेपरेट कसं करणार? स्मॉल पार्ट मध्ये, नेव्हर बी सेपरेटेड. क्लिअर? जसं व्हीटला करता येते पण तसं तिला करता येईल का? नाही. म्हणजे हे डीलिंग कशी होणार ज्यावेळेस अशा कमोडिटी असतील, वन इज व्हिजिबल आहे, डिव्हिजिबल आहे, आणि एक कशी आहे? इनविजिबल आहे. लक्षात आलं? व्हीट इज व्हॉट? डिव्हिजिबल, separated into the small and smallest unit, and a goat is invisible, never separated into the small and small unit. Clear? That is the problem. Next, problem of making defer payment. That is another problem, that payment into the made future repayment, that whether a loan was difficult to exchange in commodities. Clear? So where we take the example on screen, that difficult to repay that perishable goods in some conditions in future. लोन असेल तर ते आपण रिपे करू शकतो, पण हे असं काय घेतलं असेल बार्टर सिस्टम मध्ये तर होणार नाही. क्लिअर? सो दिस इज ऑल डिफिकल्टीज अंडर कम्स टू द बार्टर सिस्टम. क्लिअर? आर यू अंडरस्टँड दॅट ऑल डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम? समजल्यात का डिफिकल्टी? सोपं आहे, काही अवघड नाही, आणि व्हिडिओ ज्यांनी बघितले त्यांना तर काही अवघड नाहीच आहे. तर ते बघायला पाहिजे आणि स्वतःलाच बघायला पाहिजेत ना, दुसऱ्याने बघून नाही चालणार.
Clear? Yes. Now next definition, Crowther definition is on your screen. Money, anything that generally acceptable as a means exchange and which is same at the same time acts as a measure and store of value. Professor Crowther. मनी एक लक्षात ठेवा, मनीच्या सहाय्याने आपण काय करू शकतो. इट इज जनरली एक्सेप्टेबल that exchange and which same acts as a measure store of the value. Clear? Another definition, money what does? Clear? पैशाच्या थ्रू आपण जे काय करू शकतो ते म्हणजे मनी. And one more important thing that selling money explain that one thing is that purchase generally acceptability. आता इंडियातला रुपया ते कुणी ऍक्सेप्टच करणार ना, असं म्हणणार आहे का? नाही, मला नाही चालणार नाही. क्लिअर? सो here is that all under come to category of the money, which is called that all are the definitions of money. Next types of money see on our screen. Clear? Yes. आता तुम्ही बोलणार आहात आणि मी ऐकणार आहे. कशाला म्हणायचं ॲन्युअल मनी? वन बाय वन. Yes. I am watching now your answers. बोला. येस, ॲन्युअल मनी कशाला म्हणूया मग? Hello students, what I ask you? Yes, goat, chicken. Yes, this is called the animal money. Very good. Example सांगत चला म्हणजे सोपं जाईल. Commodity money. Yes, grains, etc. under come to the commodity money. Very good. छान छान. Metallic money. येस, कॉपर. एकच कॉपर तर कॉपरच सगळे. गोल्ड तर गोल्डच. एवढंच माहिती आहे आम्हाला, कॉपर आणि गोल्ड. प्रिशियस मेटल सांगा. प्लॅटिनम. ओके ओके फाईन. मेटॅलिक कॉइन्स कशाला म्हणायचं? स्टँडर्ड कॉइन. आता हे फेस व्हॅल्यूशी रिलेटेड आहे, जरा डोकं शांत ठेवून. दिस इज द रिलेटेड टू द फेस व्हॅल्यू. येस प्लीज. Hello students. The coins made to the precious metals. No. Tell me about a face value. What is the relation about that? Standard coins and face value relations. Yes, please. Give me that answer. Mridul. Yes, can you tell me please? Standard coins. How is the relationship that intrinsic value and face value? Yes, someone is replying. Nihal, coin have a intrinsic value equal to its face value. Absolutely right. This is call or sometime intrinsic value is greater than face value. Yes, face म्हणजे त्याच्यावरती लिहिलेली व्हॅल्यू म्हणजे face. आणि टोकन मध्ये काय असणार आहे मग? What happen in the token coins? बोला पटापट जरा. What happen under the token coins? Face value is higher and intrinsic value is less. Very good. Vice versa. Paper money नंतरच सोपच आहे सगळं. जो मार्केटमध्ये आता आहे तो कोण आहे? पेपर मनी आहे. म्हणजे आता मार्केटमध्ये नाही, सॉरी, वी आर युझिंग टू आवर ट्रान्झॅक्शन्स अँड ऑल. येस निहाल. बँक मनी सोपं आहे, काय हुशार आहात तुम्ही आता. बँक मनी, बँक. Yes, please. Example of bank money. Check. Yes. Checks, promissory notes. हुंडी ज्याला आपण म्हणतो.
त्या काय बँक इश्यू करत नाहीत, पण ते ऍक्सेप्ट करतात, रिडिस्काउंटिंग करतात. त्याचं ऐकलं कधी या वर्ड अकाउंट मध्ये? ओके फाईन. प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी काय येईल? येस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑल. अँड इलेक्ट्रॉनिक मनी, मोस्ट ऑफ द यू आर द ऑलरेडी फॅमिलियर विथ देम. म्हणजे बऱ्यापैकी आपल्याला सगळ्यांना हे काय काय आहे ते माहित आहे. व्हेरी गुड. छान छान. So now is focus to here then. First of them. Clear? Before going on types and all, whether you see the evolution of money. Money has come to the existence by evolution. Yes, yes, yes. That passive is commodities here used that below we are discussed the types and all. जर पहिल्या जगात कुणी रिसर्च केला असेल, पहिला मनी कुणी स्टार्ट केला माहिती आहे काय? थोडक्यात, who firstly started the money? ब्रिटिश नाही, चायनानं स्टार्ट केला. नो, एन्शंट मध्ये चायनानं मनी स्टार्ट केला. हा क्लिअर. So now we focus to the one by one that all monies, animal money as from currencies believed that used to the royal courts of Melia Peninsula from 15th to 18th centuries. Clear? तर तिथं अॅनिमलच दिले घेतले जात होते ऍज अ मनी म्हणून. क्लिअर. Commodity, whenever any commodity used for exchange purpose, that commodity becomes equivalent to the money, so it is called commodity money. So see here that grains are used that all as a use for the commodity. Grains आणि बरेच काय अजून यूज केलं जातं commodity म्हणून. Metallic money, money made any metal is called metallic money. It refers coins made of various metals like gold, silver, nickel, copper, and that right to maintaining coins to the monopoly of the state. Clear? Next, money metal coins, that face value of coin. This value means amount written on coin. Just I told you, if 1 rupee is in written on any coin, it will be the called, it is face value. Metallic coin value of coins. This means the monetary value of metals used to information. Clear? So this all he metal वरती जी लिहिलेली व्हॅल्यू आहे का नाही ती म्हणजे स्टँडर्ड कॉइन्स whose फेस व्हॅल्यू अँड इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू इज द सेम. आणि हे पहिले मी तुम्हाला त्या दिवशी एक्झाम्पल सांगितलं की पहिले क्वीनचं कॉइन होतं, राणीचं कॉइन म्हटलं जायचं त्याला. तर ते गोल्ड होतं पहिल्या काळात लोकांकडे, की त्याच्यात ते गोल्ड म्हणजे तुम्हाला इंट्रिन्सिक म्हणजे कोणती, त्या मेटलची कॉइन, मेटलची व्हॅल्यू म्हणजे ती इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आणि त्याच्यावरती लिहिलेली म्हणजे ती फेस व्हॅल्यू. आता कोणी स्टँडर्ड कॉइन्स वापरत नाही, परवडत नाही तसं गव्हर्नमेंटला पण. टोकन कॉइन्स म्हणजे ती इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू. समजा हे मेटल स्टीलचं असेल, समजा हे कॉइन दिसते ते कॉपरचं पण ते सगळं स्टील आहे, बरोबर आहे का नाही, पण त्याच्यावर लिहिलेले म्हणजे 10 रुपीज म्हणजे काय झालं हे, that 10 rupee is a face value and that metal value is the intrinsic value. Are you understand that both concept, standard coins and token coins? Yes please. सोपं आहे, काय अवघड नाही तसं. मग मला सांगा इंडियामध्ये आता जे सगळे कॉइन्स आहेत ते कोणते आहेत? ऍब्सोल्युटली फेस, दॅट इज अ टोकन कॉइन्स आहेत. मला सांगा स्टँडर्ड कॉइन का वापरत नाही आपण? Why not use the government standard coins? बोला. गव्हर्नमेंट स्टँडर्ड कॉइन्स का वापरत नाही? काय रिझन काय त्याचं? कॉस्टली असतात आणि लोकांकडे समजा गोल्ड कॉइन काढले, तुम्हाला वाटतं समजा त्याच्यावर 5 रुपीज लिहिलं. येस, इट इज नॉट इकॉनॉमिकल फॉर द गव्हर्नमेंट अँड दे आर अप टू द प्रिशियस मेटल्स. या व्हेरी गुड. एक लक्षात घ्या याच्यामध्ये, हे गव्हर्नमेंटला परवडणार नाहीच आहे. मला सांगा समजा 10 रुपीजचं कॉइन आहे, बरोबर आहे का नाही? लिसन केअरफुली व्हॉट आय टोल्ड यू हिअर. 10 रुपीजचं कॉइन आहे आणि त्याच्यावरती गोल्डचं कॉइन आहे समजा हेच, आणि त्याच्यावर 10 रुपीज दिलेत. मला सांगा तुमच्याकडे कॉइन आले, तुम्ही मार्केटमध्ये घेऊन जाणार का ते 10 रुपीज?
Are you bring? No, you bring to that goldsmith. ते घेऊन कोणाकडे जाणार? तुम्ही सोनाराकडे जाणार. अरे त्याचे किती ग्रॅम असतं माहितीये का? 10चं कॉइन कधी वेट मेजर केलात का? ओम इज आन्सर देईल परफेक्ट. हा ओमा. 10 रुपीच्या त्या कॉइनची किती ग्रॅमचं कॉइन आहे रे ते? मेजर केलं कधी कुणी मेजर केलं का? एनीबडी एल्स? असू दे, ओमला वाटतं काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. मेजर केलं का कधी काही कॉइनच्या व्हॅल्यू या? सॉरी, वेट 10 ग्राम आहे ते. 10 का 7, 8 काहीतरी ग्राम आहे. बघा मग, 1 तोळा झालं ते. विवेक इज रिप्लाय 7 ग्रॅम, 7.7. वाव, व्हेरी गुड, चांगली गोष्ट आहे. सो दॅट ऑल आर द मेटॅलिक कॉइन्स. म्हणजे हे मेटल तुम्ही घेऊन गेला समजा स्टीलचं, तर स्टील काय केजी आहे सध्या? व्हॉट इज प्रेझेंटली स्टील केजी? किलोग्रॅम काय आहे? मला माहित नाही. भांड्याच्या दुकानात जाऊन विचारलं पाहिजे. स्टील वरती आपण भांडे घेतो ना विकत, तर तिथं रेट असतो त्या स्टीलचा, तिथं माहित असतो. चलो असो. सो दीज आर द मेटल कॉइन्स. क्लिअर? विच हॅव कम्स टू, यस, 46. व्हेरी गुड. तुंबे, व्हेरी नाईस. छान छान छान, व्हेरी गुड. चला, आपल्याकडे सगळीच बिझनेस वाले लोक आहेत, टेन्शनच नाही. इकॉनॉमिक्स इज परफेक्ट फायनली. Paper money, yes, it refers to that money which form of paper currency notes issued by government. Clear? जो मनी पेपर इश्यू केला जातो ऍज अ पेपर म्हणून. क्लिअर? यूज फॉर दॅट मनी इश्यूइंग ऍज अ पेपर. सो इट इज कॉल्ड पेपर मनी. ऑन युअर सी द स्क्रीन. This is not below, he is here just for your information. Representative paper money. Money issuing authority keeps 10% metallic reserve against the issuing currency notes or paper money. It is called representative paper money. Clear? And convertible paper money. When the issuing authority promises to convert currency notes into standard coins on a demand. And last, that in convertible paper money, when the note issuing authority does not make any commitment to converting notes into standard money, also called fat money. Flat म्हणतात काही जण. नो, फॅट, FIAT. तुम्हाला नाही स्टडीसाठी, हे फक्त तुमच्या माहितीसाठी सांगितलेलं आहे. क्लिअर? मग मला सांगा, याच्यातला कोणता मनी आता गव्हर्नमेंटकडे आहे? रिप्रेझेंटेटिव्ह पेपर मनी, कन्व्हर्टेबल पेपर मनी का इनकन्व्हर्टेबल पेपर मनी? येस प्लीज. इट इज अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन. But yes, where are you? Read newspapers and all. Then can we give my question answer? मला सांगा, या खालच्या 3 पैकी जो पेपर मनी इश्यू केला जातोय गव्हर्नमेंट, कोणता इश्यू करतोय सध्याला? कन्व्हर्टेबल पेपर मनी, रिप्रेझेंटेटिव्ह पेपर मनी, इनकन्व्हर्टेबल पेपर मनी? येस, ऑप्शन फ्रंट ऑफ यू. बोला. कन्व्हर्टेबल, issuing promises to convert currency notes into standard money. आता सगळे 3 ऑप्शन देत राहणार तुम्ही. तुम्ही लय हुशार आहेत. एकाला तरी गोळी लागेल म्हणा. Presently government issuing fat money. Answer is over. You can say the vice government condition is not issuing representative paper money. Why? Because government keeps % metallic reserves in the bank. Where is that all? No, not possible. आणि ते रिझर्व गोल्ड मध्ये ठेवावं लागतात, ते पॉसिबल नाही. दुसरं इनकन्व्हर्टेबल. कन्व्हर्टेबल म्हणजे काय? इश्यूइंग अथॉरिटी प्रॉमिसेस टू करन्सी नोट्स इन टू स्टँडर्ड मनी, म्हणजे गोल्ड सिल्वर मध्ये. गव्हर्नमेंट आता काय करतंय? प्रोजेक्टच्या सिक्युरिटी RBI कडे ठेवते आणि त्याच्यावरती नोटा प्रिंट करते. माहिती आहे तुम्हाला? अँड गव्हर्नमेंट इसेन्स मनी. गव्हर्नमेंट समजा एक प्रोजेक्ट आहे, तर त्याच्या सिक्युरिटीज कुठं कीप करताय, ठेवताय? मध्ये, आणि त्याच्या बदल्यात मनी प्रिंट करून घेते. त्याला आपण काय म्हणतो? इनकन्व्हर्टेबल पेपर मनी. लास्ट मनी गव्हर्नमेंट इज ऑफर्डेबल. दॅट इज द रिझन गव्हर्नमेंट प्रिंटिंग दॅट सच टाइप्स ऑफ मनी. इट इज कॉल्ड पेपर मनी. Next money, bank money and credit money. It refers to the deposit kept by people with the banks which is withdrawable any point of time, can be transferred to someone else through the instrument that is called bank money. Clear? That is a check on your screen. See here, you are already familiar with them. आणि याच्याबद्दल आपण बोलून झालेलं आहे. Plastic money is term that use
predominantly reference to hard plastic cards we use every day in place of actual banknotes. They can come into the many different forms such as cards, credit cards, debit cards, pre-cards, pre-cash cash cards, and store cards. You already are the most of them familiar with them. आपण आज बरेचशी लोक फॅमिलियर आहोत त्याच्या संदर्भात आणि आपल्या रोजच्या लाईफमध्ये आपण बऱ्यापैकी प्लास्टिकचा कार्डचा यूज करतो. क्लिअर? सो दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी ऑन युअर स्क्रीन आणि आपल्याकडे सुद्धा हे असणारच आहे. क्लिअर? इलेक्ट्रॉनिक मनी इज आर फॅमिलियर विथ इलेक्ट्रॉनिक मनी. आज आपण बऱ्यापैकी इलेक्ट्रॉनिक मनीला फॅमिलियर होतोय. इलेक्ट्रॉनिक मनी इज मनी विच इज एक्झिस्ट बँकिंग कॉम्प्युटर सिस्टम अँड इट इज अवेलेबल फॉर ट्रान्झॅक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. Its value is backed by the currency and it can be exchanged into physical form. However, its uses from often more convenient electronically. Clear? हे बघा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इथं तुम्हाला दाखवलेला आहे. क्लिअर? तर याच्या आता हल्ली आता इलेक्ट्रॉनिक म्हणण्यापेक्षा काही दिवसांनी हा मनी परत आता हे ऍप मनीकडे येईल. बरोबर आहे ना? त्यालाच आपण इलेक्ट्रॉनिक म्हणूया. आता बघा सगळ्याच बँकांचे ऍप झालेत, माहिती आहेत का नाही? किंवा ऍप सर्व्हिस देणाऱ्या बरेचसे एटीएम, पेटीएम आले. बरोबर आहे ना? तर सो दॅट ऑल आर द एक्झाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी अँड यू आर ऑल्सो डुईंग द ऑनलाईन बँकिंग अँड ऑल. आपल्या सगळ्या लोकांकडे सुद्धा आज ऑनलाईन बँकिंग आप खूप फॅमिलियर आहेत आपण त्याच्याबरोबर. येस, पेटीएम, पेपल, अमेझॉन एक्सेट्रा. या ॲब्सोल्युटली राईट. So these all are the types of monies. Now next is the qualities of money. Are you understand any problem in that all types of money? Yes, before going on these qualities of money. कडे जाण्याच्या अगोदर आपण बघूया की टाइप्स ऑफ मनी मध्ये कोणाला प्रॉब्लेम आहे का? नवीन लोक, जुने लोक, सगळेच. येस, यू आस्क एनी प्रॉब्लेम इज हिअर इमिडिएटली टू मी. खूप घाईवत असेल, डिटेल पाहिजे असेल तर व्हिडिओ बघा झालेले चॅप्टरचे. आय एम राईट ऑर रॉंग? झालंय ना, म्हणून काही फारसं सांगत बसत नाहीये. 6 पार्ट मध्ये गेला आपण. किती या चॅप्टरला? वी आर द टेकन हिअर फॉर द कम्प्लिटेशन दॅट टॉपिक 6 videos and today is now 7. Yeah, absolutely right. Okay, so qualities of money is now focused to here. Yes, general acceptability. Money, whatever how you, that money can be accepted everyone. तुमच्याकडे असलेला मनी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला पाहिजे. ती मनीची मोस्ट क्वालिटी आहे आपल्या नेशन मध्ये. तरी तुम्ही असं म्हणलं नाही पाहिजे की हा मनी कलर मला आवडत नाही. लॉ आहे, त्याच्यावरती केस होऊ शकते. कुणी मनी म्हणलं नाही मी घेणार नाही तर. क्लिअर? नेक्स्ट, डिव्हिजिबिलिटी. मनी स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट ट्रान्झॅक्शन आणि लार्जेस्ट ट्रान्झॅक्शन करता आले पाहिजे. इंडियामध्ये स्मॉलेस्ट ट्रान्झॅक्शन साठी 1 रुपीज आणि लार्जेस्ट साठी किती रुपीची नोट्स आहे मग? येस, 2000. व्हेरी गुड. दॅट इज शोज द डिव्हिजिबिलिटी. व्हेरी गुड. मनी काही वेळ तरी स्टोअर करता आला पाहिजे, ठेवता आला पाहिजे, म्हणजे त्याला काही प्रॉब्लेम झाला नाही पाहिजे. तो परिशेबल असता कामा नये, बार्टर सिस्टीम सारखा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बास 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 बास. थँक्यू, थँक्यू. फॉर द फ्यू ड्युरेशन कॅन बी मनी स्टोअर. काही दिवस तरी मनी आपल्याला स्टोअर करून ठेवता आला पाहिजे ना. तो परिशेबल नसला पाहिजे, एवढंच. त्याच्यातनं मेन पर्पज इज व्हॉट? मनी नेव्हर बी परिशेबल. क्लिअर? नेक्स्ट, कॉग्नायझॅबिलिटी. आता हे 2 पिक्चर खूप दाखवतात बघा, तुम्ही सुद्धा कन्फ्युज होणार. बरोबर आहे ना? एक म्हणतोय 4 आणि एक म्हणतोय 3. नेमके किती तुमचं तुम्हीच बघा, तुम्हीच सांगा. क्लिअर? मनी मध्ये असं कन्फ्युजन होता कामा नये. कॉग्नायझॅबिलिटी असं होतं ना बऱ्याच वेळा. नेक्स्ट, पोर्टेबिलिटी. मनी फॉर पोर्टेबल मीन्स मनी हा डिव्हिजिबल असल्यामुळे पोर्टेबिलिटी ऑटोमॅटिक येते तिथं. जर इनव्हिजिबल असेल तर असा प्रॉब्लेम आहे. जास्त डिव्हिजिबिलिटी ही झाला डिव्हिजिबल की मोठं ट्रान्झॅक्शन साठी नोट राईस आहे, तर तुम्हाला असं बोरीमध्ये कॉइन्स घेऊन ते डील करावं लागेल. इश्यूज ऑफ प्रॉब्लेम ऑफ पोर्टेबिलिटी. होमोजिनिटी. जो मनी इश्यू केलाय त्या नोट्स एकसारख्या असायला पाहिजे, त्याचे कलर, साईज,
इज इक्वल, होमोजिनस ज्याला आपण म्हणतो. एकच 100ची नोट 5 कलर मध्ये काढली, काय काढणार? कन्फ्युज होतो ना आपण. आणि अजून एक मेन रिझन काय, नोट्स एकसारख्या का असायला पाहिजेत? नोट्स असतील कॉइन असतील का? वन मोर, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिझन. येस प्लीज. हा, हॅलो, सगळे गाय काहीच. What is the reason? Main reason? There must be money is a homogeneity. For very good, perfect answer home. इलिटरेट लोकांसाठी आणि अजून एक राहिला, अजून एक राहिलं. इलिटरेट इज अ वन रिझन अँड वन मोर रिझन. दॅट बाकीचे भरपूर रिझन्स आहेत, पण हे प्राईम रिझन्स आहेत. इलिटरेट लोक कलर वरनं नोटा ओळखतात, माहिती आहे का तुम्हाला? दॅट ऑन अ कॉम्बिनेशन. व्हेरी गुड, परफेक्ट आन्सर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. छान. वाटलं नव्हतं आन्सर देईल कुणी. सो ब्लाइंड पर्सनची एक नोट ज्यावेळेस ते बघतात तर त्याच्यात ते नोटिंगचं कोडिंग असतं बघ, कधी ते रफ कोड असतात असे नोटला लावलेले, असे त्याच्यावरती ते असं हात फिरवतात. जर त्या नोटा वेगवेगळ्या, समजा 2000च्या नोटचा कोड वेगवेगळ्या कोड मध्ये जर सेट केला तर त्या बिचाऱ्याला कळणारच नाहीये. क्लिअर? सो इलिटरेट अँड होमोजिन, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. या दोन लोकांसाठी स्पेशली याच्यामध्ये होमोजिनिटी. बाकीचे बरेच रिझन असतात, परत एकसारखं दिसावं असं 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 काही डुप्लिकेट ओळखू नये असं, पण हे मेन रिझन आहेत त्याच्यामध्ये, इलिटरेट अँड ब्लाइंड पीपल्स. नेक्स्ट, स्टॅबिलिटी ऑफ व्हॅल्यू. तुमच्याकडे असणाऱ्या करन्सीची व्हॅल्यू स्टेबल असली पाहिजे. म्हणजे 10 रुपीज मध्ये तुम्ही समजा गेलात तर 10 रुपयात 10 रुपयाचा वडापाव आला पाहिजे कमीत कमी. आता तो येत नाही, सोडून द्या. क्लिअर? मग सांगितलं की 41 रुपीजला सर केजीआय स्टील. समजा तुम्ही मार्केटला सकाळी निघाला 10 रुपयाचा वडापाव आणायला, मार्केटमध्ये पोहोचेपर्यंत तो 100 रुपयात झाला. असं होत नाही, ऍज्युम करा. असं होत नाही, पण असं होऊ शकतं. आता ऐका, त्या वर्षी 10 रुपयात वडापाव येत होता आणि पुढच्या वर्षी येत नाही. एक वर्ष येत होता 10 रुपयाला खेडमध्ये, येत नाही. आता येत नाही, आता 12 रुपये लागतात. एक वर्षात प्राइस चेंज झाल्या की नाही? सगळे चेंज व्हायला लागले. करन्सीची व्हॅल्यू राईज झाली का डिक्लाइन झाली? येस, गिव्ह मी आन्सर. करन्सी व्हॅल्यू राईज और डिक्लाइन? राईज कशी होईल रे? प्राइस इज राईज, व्हॅल्यू इज डिक्लाइन. विवेक इज परफेक्ट ओनली. Prices is rising, currency value is decline. See that graph. इथलं सिलेक्ट केलेलं माझ्या स्क्रीनवरचं एक ना एक पिक्चर खूप शांतपणे बघायला पाहिजे. ग्रीन arrow shows the price of currency and that red arrow shows the value of currency. That currency value is decline. Clear? So this is one of the qualities of good, म्हणजे ती व्हॅल्यू स्टेबल राहायला पाहिजे काही काळात पुरतं तरी. क्लिअर? सो दॅट ऑल आर द क्वालिटी. एनी प्रॉब्लेम ऑन क्वालिटीज? येस प्लीज. समजल्या का या क्वालिटी सगळ्या? अंडरस्टँड ऑल? व्हेरी गुड. छान छान. ओके, नेक्स्ट फंक्शन्स ऑफ मनी ऑन युअर स्क्रीन. येस, बोला आता परत. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्रायमरी फंक्शन्स. व्हॉट इज मीन बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज? येस, कशाला म्हणायचं?
मी तर सांगणारच आहे हो. झालेलं आहे ना, completed. So I have right to ask you. Yes, used to buy or sell the goods. Yes, Pridul, perfect. Second, measure of value or unit of account. आता झाले त्याच्यावर कोणी सांगणार नाही. परत नेक्स्ट लगेच दुसरं, मेजर ऑफ व्हॅल्यू ऑर युनिट ऑफ अकाउंट. व्हॉट इज फंक्शन, व्हॉट शोज दॅट फंक्शन, म्हणजे काय. किती वेळ बोललोय आपण, मला वाटतं या फंक्शन वरती मला वाटतं 20 का 25 मिनिट बोलत होतो आपण त्या लेक्चरला, आणि ते तशीच व्हिडिओ ऑनलाईनला पण आहे. मी पिक्चर पण दाखवले होते. मेजर ऑफ व्हॅल्यू ऑर युनिट ऑफ अकाउंट. Yes, please, my students. Currencies of other countries. Yes, many countries. So that is under comes to the here. Next, standard of defer payments. Example सांगा आता. इथे example सांगा. रट्टा मार meaning नको. Example. Standard of defer payment. Yes. Yes, absolutely right. Very good. Store of value. Example. Store of value. Example. Yes, please. फटाफट रे. Store of value. Yes, save cash in bank. Totally wrong. Wrong. ते स्टोर होते काय, लँड, बिल्डिंग्स, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एक्सेट्रा, all is a store value. Next, transfer value. Sell that same building and all. This is a transfer value. Measurement and division of national income. I already show you that flow. National income circular flow, right? That payment is there. I already show you that. हे दाखवलं मी तुम्हाला फ्लोच्या थ्रू. Basis of credit. Yes. And imparts of liquidity to wealth. Okay, now we focus to the one by one. See here. Medium of exchange, whether you buy anything or you pay the commodity without paying money, you not buy anything, and here money used for the as a medium of exchange. And every country have own currencies. India चे rupees, clear. UK चे pound, US चे dollar. प्रत्येक कंट्रीची वेगवेगळी करन्सी आहे. क्लिअर. सेकंडरी फंक्शन, स्टँडर्ड टू द डिफर पेमेंट. की घर घेतला तुम्ही तर बाटर सिस्टम देता आलं नसतं का, तर त्याचे लॉंग टर्म पेमेंट आहे, ते कसं देणार. स्टोर ऑफ व्हॅल्यू. येस, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्रॉपर्टी, बंगला काय असेल ते. ट्रान्सफर व्हॅल्यू, लँड तुम्ही परचेस केली समजा तर दुसऱ्याला सेल केली तर ट्रान्सफर व्हॅल्यू. क्लिअर. कंटिजंट फंक्शन आय जस्ट टोल्ड यू. मेजरमेंट ऑफ नाता नॅशनल मध्ये बघा इथं फ्लो दाखवलाय की नाही. तुम्ही वर्क केलात ऍज अ लेबर म्हणून तर तुम्हाला वेजेस मिळणार. तुमची लँड यूज झाली तर त्याला रेंट मिळणार. कॅपिटल यूज झालं तर त्याला इंटरेस्ट मिळणार. आणि एंटरप्रेन्योरने वर्क केलं तर त्याला प्रॉफिट मिळणार. क्लिअर. बेसिस ऑफ क्रेडिट. वन मोर इम्पॉर्टन्स टू हिअर in the function, that is the basis of credit. Clear. Next one, imparts liquidity to wealth. Here is a FD and general securities have due to their estimation of macroeconomic variables. जे इकॉनॉमी मध्ये जे चालते का नाही सगळे, त्या सगळ्याचे एस्टिमेशन करण्यासाठी सुद्धा मनीचा यूज होतो. क्लिअर. So these are the functions. Clear. Next is that concept of black money. Black money is money earned through any illegal activity controlled by country regulations, and black money producers are usually received in cash from under group economic activity and such are not taxed. That receipt of bank money must be hid, it spent
it only in the underground economy or attempt to give a appearance at legitimacy through the money laundering. Clear? So these is called concept of black money. क्लिअर? आपण बऱ्याचपणे ऐकतो न्यूज मध्ये की ज्याची कुठेही, आणि मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं की एखाद्या समजा कोणी आपल्याला कॉट केलं हायवेला ड्युटीवर असणाऱ्या पोलिसांनी, तर ते आपल्याला समजा तुम्ही त्यांना तुमच्याकडे डॉक्युमेंट नसतील तर ते मनी मागतात, बरोबर आहे का? म्हणजे मनी म्हणजे तुम्हाला फाईन मागतात त्याची. क्लिअर? तर त्यावेळेस तुम्ही त्याची समजा जर काही वेळेस इलिगल मनी समजा मागितलं तर चेक म्हणला तुम्ही चेक पेमेंट देतो तर ते घेणार नाही. क्लिअर? आणि चेक का घेणार नाही, दॅट आय शो टेल यू रिझन्स. बिकॉज चेक्स हॅव क्रिएट्स फुटनोट्स, मीन्स क्रेडिट अँड डेबिट या दोघांच्या अकाउंटला त्याचं अंतच ते होऊ शकत नाही. क्लिअर? आणि राईट, सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ ब्लॅक मनी अँड ऑल. क्लिअर? सो आय थिंक हिअर इज आवर chapter is completed. I'm right. What is the liquidity? Liquidity means hard cash. Cash. Hard cash ज्याला आपण म्हणतो. लिक्विडिटी कॅश मध्ये जास्त असते आणि चेक मध्ये कमी असते. अंडर द चेक the liquidity of money is less. का चेक मध्ये लिक्विडिटी कमी असते मनी पेक्षा? तुम्ही समजा मार्केटला गेलात आणि बनाना घेतलात आणि त्याला म्हणलात 50 रुपयाचा चेक घे, तो घेईल का? का घेत नाही तो चेक लगेच? का घेतो? ते जर ऑनलाईन पेमेंट गेलं तर घेईल तो, पण चेक घेईल का? चेक का घेत नाही तो? का घेत नाही? घेत का नाही? सर देन व्हॉट इज लिक्विड फंड्स? तो इन्व्हेस्टमेंटचा एक टाईप आहे, त्याच्यात तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केली की तुम्हाला रिटर्न चांगले भेटतात, म्हणजे लवकर कॅश रिटर्न भेटतात, असं त्याला म्हणायचं. लिक्विड म्युच्युअल फंड्स असं आहे. तुम्हाला कॅश रिटर्न वेअर हॅव लिक्विडिटी मीन्स ज्याला आपण म्हणतो हार्ड कॅश म्हणजे लिक्विडिटी. सिंपल. मृदुल इज रिप्लाइंग समथिंग. येस मृदुल. Store value helps to make provisions for wants future. Then why money in banks is not a store for value? Question is very perfect, but whether you store in the bank in money, how many come to the rate of interest to you? मला सांग, तुम्ही एक 5 लाख रुपयाची एक लँड घेतली आणि 5 लाख रुपये बँकेत ठेवले आज, आणि 5 वर्षानंतर काय 5 वर्षानंतर मला सांग रिटर्न जास्त कशात आलेले असतील तुला? ऍब्सोल्युटली लँड. 5 वर्षामध्ये लँडचे डबल नाही. इंटरेस्ट लोक तुम्ही दिला just go analysis का home is it? अय ओमा कुठे जातो रे? सांग बाबा काय गोल्डचा रेट काय सध्या ओम 10 ग्रामचा? गायब. कुठे गेली पोरं ही? ओम पण गायब, पण सगळेच गामे. माय क्वेश्चन, येस मृदुल, आर यू अंडरस्टँड व्हाय नॉट वी कीपिंग मनी इन बँक इन मोर? बिकॉज देयर रेंट इज इंटरेस्ट रेट नॉट मोर. येस, एनीबडी एल्स स्टिल? Okay. So our second lecture also continue in that same lecture. So that is the reason I am taken additional time. Clear? उद्या पण थोडंसं असंच ऍडिशनल घेऊया. त्याच्यामुळे ज्यादा परत लॉग इनला तुम्ही एवढे लोक येत नाहीत म्हणून मी कंटिन्यू केलंय मग. क्लिअर? ऑल ऑफ यू टाइप्स युअर नेम इन चॅट बॉक्स. क्लिअर? सगळी लोक आहेत त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये तुमचं नाव टाईप करा, आणि जे लोक निघून गेले त्यांना जरा मेसेज करा. मला माहित नाही कोण होते. 3-4 लोक आतापर्यंत होते, नेमकं नाव टाईप करायच्या वेळी लॉग आउट झाले. बहुतेक त्यांचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल. त्यांना जरा मेसेज करा. माझं लक्ष नव्हतं त्यांच्याकडे, म्हणजे त्यांना मला सरांना तुला मेसेज करायला सांगितलंय.
मला मेसेज करा ना तुम्ही होतात पण तिथं काही ते नेटवर्क प्रॉब्लेम होता. ओके चलो येस नाउ वी मीट विथ टुमॉरो. हॅव अ नाईस डे. बाय. येस टेक केअर. बाय. सी यू.